네, 4부 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 이 시간 함께 자리에서 일어나서 우리 하나님을 전심으로 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 아름다우신 예수 무엇과도 바꿀 수 없네. 그 어떤 보물들도 주님과는 비길 수 없네. 나의 평생 사는 동안 주님만을 경배하리. 주님만이 모든 것, 내 영혼의 모든 것, 어둠을 밝히는 이 세상에 참된 빛, 영광을 돌리리. 어린 양 주 예수, 오직 주님만이 나의 구원자. 아름다우신 예수 무엇과도 바꿀 수 없네. 그 어떤 보물들도 주님과는 이길 수 없네. 나의 평생 사는 동안 주님만을 경배하리. 주님만이 모든 것, 내 영혼의 모든 것, 어둠을 밝히는 이 세상에 참된 빛, 영광을 돌리니. 어린 양 주 예수, 오직 주님만이 나의 구원자. 주님만이 모든 것 되십니다. 영광을 돌리니. 어린 양 주 예수, 오직 주님만이 나의 구원자. 오직 주님만이 나의 구원자 되십니다. 오직 주님만이 오직 주님만이 나의 구원자 되십니다. 아멘. 오직 주님만이 나의 구원자. 자, 우리 다 함께 내 평생 사는 동안, 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님 내 주를 찬양하리. 주님을 묵상하니 즐겁도다. 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리.
내 평생 사는 동안 내 평생 사는 동안 주 찬양하니 여호와 하나님 내 주를 찬양하리 주님을 묵상하니 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 송축할지어다 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 하나님을 내 영혼아 주님을 송축하라 다시 한 번 더 전심으로 하나님을 찬양하겠습니다. 내 영혼아 주님을 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라 내 영혼아 목소리로만 고백하겠습니다. 내 영혼아 주님을 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 너의 알 주님을 향하라 내 영혼아 주님을 송축하라 God, we are made to worship you. 내 영혼아 주님을 송축하지어다 전심으로 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님 찬양하라 And you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's tell him again. We are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, Lord, working in this place. I worship you, I worship you. You are, and you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, Lord, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, Lord, I worship you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. Yes, you are. Promise keeper. You never change, you never fail. Faithful God. God, we trust in you. Even when I don't see it, God. Let's sing it together. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. For your glory, for our pleasure, for our good. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it,
God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise, light in the darkness. Even when I don't see it, Lord, help us to trust. Let's sing it together. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when for your glory, God, all things and for our good. 모든 것이 하나님의 영광을 위해서입니다. Never stop. Oh, when I don't see it. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. That is who you are, that is who you are, faithful. That is who you are, so kind and merciful. Who you are, that is who you are, my God. That is who you are. 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 내 주를 가까이 더욱 가까이 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 내 주를 가까이 더욱 가까이 오 Lord 주님을 가까이 함이 내게 복이라. 더욱 가까이 주님 앞에 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에. God, we want to be near you today. 더욱 가까이 더욱 가까이 더욱 가까이 주님 앞에 나아갑니다. 더욱 가까이 We wanna know you more. 더욱 가까이 Oh Jesus 주님 앞에 나아가. 내 주를 가까이 내 주를
주께 복이라 주를 가까이 더욱 가까이 아멘. 주님을 가까이 함이 네. 시간 우리 함께 눈 감고 기도하겠습니다. 우리 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나오겠습니다. 그리스도 보혈 아래 거하길 원합니다. 주님, 우리가 하나님 안에 더욱더 가까이 거하길 원합니다. 하나님 임재 안에 우리가 거하길 원합니다. 우리 함께 이 시간 마음속으로 기도하면서 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 함께 기도할 때 하나님, 오늘 이 시간 내가 다른 것을 보고 다른 것을 들으며 다른 것을 느끼지 않기 원합니다. 하나님의 역사하심과 하나님의 영광을 바라보며 하나님의 말씀을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 내 인생에 소란스러웠던 모든 마음의 소리와 세상의 소리들이 잦아들고 오직 하나님의 말씀만이 내 마음 가운데 선포되게 하여 주시며 내 영혼 가운데 주의 영광을 바라보는 놀라운 역사가 오늘 이 시간 일어나게 하여 주시옵소서. 주여, 오늘 이 시간 나에게 찾아오셔서 주님 내게 역사하여 주시며 찾아가여 주시며 하나님의 영광을 바라보는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 그렇게 간절히 원하는 영혼들마다 두 손 들고 주여 한번 부르시며 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 오늘 이 시간 주의 영광을 바라보게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀만이 내 마음 가운데 선포되었습니다. 내
세상의 모든 소리들을 끄며 사람들로부터 들려왔던 모든 소리들을 잠잠케 하시고 오늘 이 시간 하나님의 말씀이 선포되게 하시며 하나님의 은혜와 사랑이 우리를 차고 채워 넘치도록 하는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님, 우리의 마음의 문을 엽니다. 찾아오셔서 좌정하시고 다스려 주시고 함께 하시고 하나님의 영광을 바라보는 놀라운 역사가 오늘 이 시간 있게 하여 주시옵소서. 우리 안에 하나님의 소망이 다시 한번 피어오르게 하시며 우리 안에 하나님의 온전케 하심을 느끼게 되고 보게 되는 놀라운 역사가 이 시간 있게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 예배 가운데 함께 하시고 영광 받으신 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다. 네, 오늘 예배에 나오신 여러분 환영하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 옆에 있는 분들에게 이렇게 인사해 보실까요? 잘 오셨습니다. 네, 다시 한번 인사해 보실까요? 사랑하고 축복합니다. 네, 사랑하고 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 오늘 저희 예배 가운데에 이렇게 처음 나오신 우리 새가족분들이 계십니다. 제가 이렇게 이름을 부를 텐데요. 그 자리에서 이렇게 손을 들어서 어디에 계신지 표시해 주시면 감사하겠습니다. 우리 박영훈 형제님, 네, 박영훈 형님, 네, 저 앞에 계시고요. 리소피 자매님, 네, 앞쪽에 계시고요. 정여원 자매님, 네, 가운데 계십니다. 유아인 형제님, 네, 그 옆에 계시고요. 갑자기 유명한 대사가 하나 생각이 났어요. 어이가 없네. 오다은 자매님 계신가요? 오다은 자매님, 네, 저쪽 뒤에 계시네요. 우리 옆에 좌우 반불 바라보고 그 다음에 또한 이렇게 새롭게 오신 분들 바라보면서 우리 사랑과 축복의 마음을 담아 함께 두 손을 뻗어 찬양하며 축복하며 나아가도록 하겠습니다. 네, 주님이 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 자신을 축복하도록 하겠습니다. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑의 주님이 함께 하시네. 다시 한번 사랑과 축복의 박수 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘은 그 입교와 세례식이 있는 주일입니다. 그래서 한 명의 입교자와 세 명의 세례자가 우리 공동체 가운데 나타나게 되었습니다. 입교와 세례는 하나님과 공동체 앞에서 내가 예수 그리스도로 인하여 변화되었고 구원을 받았고 그리스도인으로 살아가겠다라고 선포하며 고백하는 날입니다. 모두가 신앙의 간증이 있고 아름다운 하나님께 드릴 고백들이 있지만 우리 모두 다 할 수 없는 관계로 오늘 박재우 형제님 나오셔서 먼저 세례 간증 해주시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번에 세례를 받게 된 박재호라고 합니다. 제가 세례를 받기로 결심한 이유는 단 한 가지 때문입니다. 제가 예수님을 만나고 난 후 인생이 너무나도 바뀌어서 예수님 안에서 다시 태어나고 싶기 때문입니다. 제가 예수님을 만나기 전에는 제가 제일 잘하고 자신 있었던 운동이 야구가 저의 인생이었습니다. 저는 오직 야구만 있다면 그리고 훌륭한 야구 선수가 된다면 제 인생이 정말 행복해질 것 같았고 돈을 많이 벌게 되면 부모님께 효도할 수 있다고 믿었습니다. 그렇게 야구 선수가 되지 않는다면 제 인생이 무너질 것만 같았습니다. 저의 정체성은 하나님께 있지 않았고 저는 그저 야구가 저의 정체성이라고 생각했습니다.
교회에 오는 게 귀찮기만 했고 예배 시간과 기도 시간에 그냥 빨리 집에 가서 밀린 숙제를 하고 야구만 하고 싶다는 생각밖에 안 들었습니다. 하지만 하나님은 이런 제 마음을 저의 육체적인 몸을 통해서 바꾸시기 시작하셨습니다. 저는 하이스쿨 주니어 이어를 마치고 난 후로부터 메이저리그팀 스카우트들과 만나기 시작했고 이제 드디어 꿈에 그리던 프로야구 선수가 되겠구나 생각하며 준비하고 있었습니다. 하지만 2017년 12월에 저는 다리를 다치면서 3개월 동안 야구를 쉬게 되었고 다시 재활해서 돌아온 지 딱 일주일 만에 허리 디스크 판정을 받았습니다. 그 후에는 탈창 수술 그리고 팔꿈치 부상까지 몰려왔습니다. 그렇게 저는 지금까지도 부상 때문에 야구를 하지 못하고 있습니다. 정말로 제가 좋아하는 야구를 오랫동안 못하면서 마음이 너무 힘들었습니다. 교회도 가기 싫었고 그냥 아무것도 하고 싶지 않았었고 너무나 우울했습니다. 하지만 결국 저는 이 부상들 때문에 예수님을 만날 수 있었습니다. 빨리 몸이 회복될 수 있길 바라는 간절한 마음으로 더욱더 교회를 나가기 시작했고 그러면서 저는 하나님을 사랑하게 되었습니다. 하나님에 대한 사랑이 더 뜨거워지면서 왜 내가 이렇게 몸이 아팠고 왜 하나님이 제게 이런 시련을 주셨는지 깨닫게 되었습니다. 아팠기 때문에 내가 하나님을 찾을 수 있었구나 깨달았고 제 주변의 아픈 사람들의 마음을 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 그걸 깨달은 순간 저는 정말로 하나님께 너무 감사했습니다. 그리고 많이 울었습니다. 이제는 제가 야구를 하지 않는다 해도 나의 정체성은 오직 하나님께 있다는 걸 알게 됐으니 지금 저의 삶은 야구를 했을 때보다 더욱 행복하고 오직 하나님 한 분만이 저의 인생을 통치하신다는 것 때문에 매일매일을 더 열심히 살아갈 수 있는 의지가 생겼습니다. 또한 그전에는 제 자신을 항상 사랑하지 못하고 자책했다면 하나님을 만나고 난 후부터는 더욱더 제 자신을 사랑하고 칭찬해주기 시작했습니다. 하나님께서는 제 아버지와의 관계도 회복하게 해주셨습니다. 무엇보다 제일 중요한 것은 이렇게 놀라운 회복들이 다 제가 하나님을 사랑하기 시작했을 때부터 시작되었다는 겁니다. 그리고 이렇게 좋으신 하나님 아버지 때문에 저는 제 주변에 있는 사람들을 더 기쁜 마음으로 섬기게 되었습니다. 더 놀라운 것은 이제 제가 기도도 5분 이상 한다는 것이고 매일매일 찬양이 듣고 싶어졌다는 것입니다. 정말로 하나님은 제가 상상할 수 없을 정도로 대단하신 왕이십니다. 저는 이제 하나님이 계시기에 다시 부상을 극복하고 더욱더 자신 있게 야구를 할 수 있을 것 같습니다. 또한 앞으로의 삶을 살아가면서 저는 사랑하는 가족과 그리고 제 주변에 있는 사람들을 섬기고 항상 사랑하기 위해 살아가고 싶습니다. 왜냐하면 저는 하나님께 받은 은혜가 너무나도 좋고 이 은혜를 다른 사람들에게도 알려주고 싶기 때문입니다. 그래서 더욱더 예수님처럼 사람들을 조건 없이 섬기고 싶습니다. 사람들의 시선을 신경 쓰지 않고 하나님이 주신 복음을 많은 사람들에게 알리는 게 저의 큰 목표입니다. 세상의 눈에 보이는 성공과 실패가 아니라 연약한 모든 순간 하나님께 영광 돌리고 저를 새롭게 살 수 있게 해주신 하나님을 위해 매일매일 열심히 살아가겠습니다. 감사합니다. 네, 너무 귀한 간증이죠. 인생의 최고의 것 가운데 찾아온 고난과 시련이 오히려 하나님이 주신 가장 귀한 보석으로 변화하게 되는 놀라운 역사가 형제님의 삶 가운데 있었듯이 또한 우리의 삶 가운데 하나님께서 그렇게 동일하게 역사하시며 응답하시며 바꾸실 줄 믿습니다. 네, 우리 먼저 입교 문답을 함께 하도록 하겠습니다. 네, 입교 문답하시는 우리 박종우 형제님, 네, 오른손을 들어 입교 질문에 대답해 주시면 감사하겠습니다. 형제님은 유아 세례를 받을 때에 부모님들이 대신 하셨던 신앙 고백과 서약을 이제는 장성하였으니 자기의 것으로 확신하십니까? 형제님은 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지를 믿으며 그 독생자 우리 주 예수 그리스도와 그의 구원하여 주심을 믿고 성령을 믿음으로 삼위일체 되신 하나님을 확실히 믿습니까? 여러분은 예수 그리스도를 구주로 믿을 뿐 아니라 그의 가르침과 생활의 모범을 따라 살기로 서약합니까? 교인으로서의 의무와 권리를 바르게 행사하며 교회의 관장과 치리를 복종하고 교회의 덕을 세우는 데 힘쓰기로 서약합니까? 네, 감사합니다. 손을 내려주시면 감사하겠습니다. 세례 문답을 하도록 하겠습니다. 우리 세례 받으시는 분들은 오른손을 들어 질문에 답해 주시면 감사하겠습니다. 여러분은 하나님 앞에 죄인인 줄 알며 그분의 진노를 면치 못할 줄 알아 그분의 크신 자비하심으로 구원 얻을 것을 믿습니까? 여러분은 그리스도께서 하나님의 아들 되심과 죄인의 구주가 되심을 믿으며 복음에 말씀한 바와 같이 구원하실 이는 오직 예수 그리스도 뿐이라고 믿으며 그분께 의지하기로 서약합니까?
여러분은 지금 성령님의 은혜를 의지하고 그리스도를 따르는 자가 되며 모든 죄악을 버리고 그분의 가르침과 본을 따라 살기로 서약하십니까? 여러분은 교회의 관할과 치리에 복종하고 교회의 덕을 세우는 일에 힘쓰며 성도로서의 의무와 권리를 바르게 행사하기로 서약하십니까? 네, 감사합니다. 손을 내려주시면 감사하겠습니다. 이제는 여러분들에게, 우리 공동체 회중분들에게 질문하도록 하겠습니다. 공동체 회중 되시는 모든 분들께서는 자리에서 일어나 오른손을 들어 함께 대답해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오른손을 들어주시고요. 질문하도록 하겠습니다. 그리스도의 몸된 교회인 성도 여러분, 그리스도께 헌신하기로 한 여러분의 결단이 지금도 여전함을 다시 확증하십니까? 여러분은 건전한 믿음과 삶 속에서 서로를 돌아보며 오늘 세례와 입교를 받는 박종우, 박재우, 이형민, 정승원 성도를 신앙적으로 돌보고 그들의 영적 성장을 위해 노력할 것을 약속하십니까? 네, 감사합니다. 네, 손을 내려주시고 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 오늘 이 시간에는 우리 함께 입교부터 시작하여 세례식을 함께 진행하도록 하겠습니다. 네, 앞에 방석이 준비되어 있는데 함께 자리에 무릎 꿇고 앉아주시면 감사하겠습니다. 함께 기도하며 또한 세례식을 진행할 때 여러분 함께 기도해 주시며 이들의 인생 가운데 하나님께서 놀랍게 행하실 일들을 기대하며 축복해 주시기를 간절히 바라겠습니다. 사랑하는 주님, 당신의 사랑하는 아들 박종우 형제님, 주님께서 일찍 세례를 받게 하셨고 또한 이제는 공동체 앞에서, 하나님 앞에서 우리의 교인이 됨을 간증하며 선포하며 고백하며 나아갑니다. 하나님께서 이 삶 가운데에 함께 하시며 강하고 담대한 믿음을 허락하시며 세상 가운데 흔들리지 않는 여호수아와 같은 하나님의 놀라운 축복이 있게 하여 주옵소서. 좌로나 우로나 치우치지 아니하며 오직 하나님의 말씀대로 살아가며 하나님의 말씀이 인생의 최고임을 고백하며 나아가는 놀라운 당신의 아들로 삼아 주시사 당신의 아들로 인하여 들어오고 나가는 모든 자들이 축복을 받게 하시며 당신의 아들로 인하여 하나님의 신실하신 사랑이 이 땅 가운데에 흘러갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 네, 우리 함께 세례를 진행하도록 하겠습니다. 내가 하나님의 딸 이형민에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 사랑하는 주님, 당신의 사랑하는 딸을 주님 기쁘게 받아주셔서 이 딸로 인하여 어디에 가든지 무엇을 하든지 항상 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. 당신의 사랑하는 딸로 인하여 가정 가운데 기쁨이 넘치게 하시며 직장 가운데 기쁨이 넘치게 하시며 앞으로 만나는 모든 영혼들 가운데에 하나님의 충만하신 기쁨이 넘쳐 주님, 당신의 사랑하는 딸로 인하여 이 세상과 열방 가운데에 하나님의 충만하신 은혜가 흘러 넘칠 수 있도록 은혜를 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 주님, 당신 앞에 온전하게 삶을 드리며 나아가오니 그 삶을 받아주셔서 하나님 책임져 주시고 보호하시고 지금 하나님의 날개로 온전히 안위하시는 하나님의 놀라운 은혜가 있을 수 있도록 날마다 걸음 가운데 축복하시고 함께하여 주시옵소서. 내가 하나님의 사랑하는 아들 정승원에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 사랑하는 주님, 당신을 알기 전까지 만났던 모든 사람들과 환경과 상황들과 당신을 만난 뒤로 변했던 모든 삶의 일들을 기억하는 당신의 사랑하는 아들 가운데 주님, 이제부터 더욱더 뜨겁게 만나주시며 인생의 변화들 가운데에 소용돌이 가운데에 오직 하나님만을 믿으며 나아갈 때에 지키시고 보호하시고 승리하게 하시는 하나님 아버지의 놀라운 은혜가 있을 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 당신의 사랑하는 아들이 어디를 가든 누구를 만나든 하나님의 보호하심과 하나님의 지켜주심으로 말미암아
이 세상 가운데 가장 평안한 아들이 될 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 상황과 환경을 뛰어넘는 하나님이 주시는 온전한 평안함이 당신의 사랑하는 아들 가운데 있게 하여 주셔서 주님, 이 아들이 가는 곳마다 평안이 선포되게 하여 주시고 하나님의 평화가 이 땅 가운데 넘쳐나게 되는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 내가 하나님의 사랑하는 아들 박재우에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 사랑하는 주님, 당신의 사랑하는 아들 주님께서 일찍부터 택하시고 지금까지 인도하셨으며 모든 고난과 고통 가운데에서도 여전히 그 손을 놓치지 아니하심으로 말미암아 지금 이 자리에 있게 하신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 인생의 길이 어떻게 변할지, 어디로 나아가야 될지 아무것도 알지 못하지만 지금 보이지 않는 길이라 할지라도 오직 하나님을 신뢰하며 나아가는 믿음의 아들 되게 하여 주시며 날마다 하나님의 사랑과 그 복음을 전하는 복음 통로로 살아갈 수 있는 당신의 아들이 될 수 있도록 축복하시고 함께하여 주시옵소서. 만나는 사람들마다 예수 그리스도가 살아계심을 이 아들을 통하여 알게 하시며 이 아들을 통하여 하나님의 놀라운 역사가 일어날 수 있고 하나님의 놀라운 살아계심을 간증할 수 있는 놀라운 축복의 자리들로, 간증의 자리들로, 복음의 자리들로 인도하시고 함께하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 입교와 세례 선포하도록 하겠습니다. 우리 함께 입교와 선포를 자리에서 일어나 주시면 감사하겠습니다. 입교와 선포를, 세례를 선포할 때 먼저 입교하고 세례를 선포할 텐데요. 큰 박수와 환호로 공동체 구성원이 됨을 축복해 주시면 감사하겠습니다. 박종우 성도는 온누리교회 입교 교인이 된 것을 성부와 성자와 성령의 이름으로 선포하노라. 아멘. 세례 선포를 하도록 하겠습니다. 오늘 세례를 받은 박재우, 이형민, 정승원 성도는 오늘 세례를 받아 온누리교회 세례 교인이 된 것을 성부와 성자와 성령의 이름으로 선포하노라. 아멘. 네, 우리 함께 축복하실 때 축복하시고자 하시는 분들은 올라오셔서 축복해 주시면 감사하겠습니다. 너는 택한 족속이요 왕 같은 제사장이며 거룩한 나라 하나님의 소유된 백성 너의 영혼 우리 볼 때 얼마나 사랑스러운지 너의 영혼 통해 큰 영광 받으시 하나님을 찬양 오 할렐루야 너의 영혼 통해 너의 영혼 통해 큰 영광 받으시 하나님을 찬양 오 할렐루야 다시 한번 사랑과 축복의 박수로 축복하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 굉장히 너무 좋네요, 그렇죠? 네, 우리 하나님께서 주신 말씀 함께 보시도록 하겠습니다. 열왕기상
21장 1절부터 16절까지 말씀을 읽기 전에 여러분 광고가 있습니다. 돌아오는 금요일 오후 10시 반이죠. 우리 금요 철야 예배가 130호에서 진행되게 됩니다. 여러분 함께 기도하시고 함께 하나님 앞에서 응답받기를 원하시는 분들은 금요일 오후 10시 반입니다. 함께 오셔서 함께 기도하시는 시간을 꼭 가지셨으면 좋겠습니다. 하나님의 말씀 열왕기상 21장 1절부터 16절까지의 말씀을 제가 한 절 여러분이 한 절 교독하시도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 얼마 후 한 사건이 벌어졌습니다. 이스라엘 사람 나봇에게는 이스라엘의 포도원이 하나 있었는데 사마리아 왕 아합의 왕궁 가까이 있었습니다. 아합이 나봇에게 말했습니다. 내가 초세밭으로 가꾸고 싶다. 그러니 내게 달라. 그 대신 내가 더 좋은 포도원을 주겠다. 내가 원한다면 그 값을 돈으로 주겠다. 그러나 나봇이 대답했습니다. 내 조상들에게 물려받은 재산을 왕에게 주는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 그러자 아합은 매우 언짢아하며 나봇이 내가 내 조상들에게 그는 화가 나서 자기 침대에 누워 먹지도 않았습니다. 그 아내 이세벨이 돌아와 그에게 물었습니다. 무슨 언짢은 일이 있었습니까? 왜 아무것도 드시지 않습니까? 그가 대답했습니다. 주겠다라고 했소. 그런데 나봇이 내 포도원을 왕에게 주지 않겠다라고 했소. 아합의 아내 이세벨이 말했습니다. 이스라엘의 왕인 당신이 그게 뭡니까? 일어나 먹을 것을 드시고 기운을 차리십시오. 내가 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 왕께 드리겠습니다. 이세벨은 아합의 이름으로 편지를 몇 통 쓰고는 옥새를 나봇과 같은 성에 사는 장로들과 귀족들이 그 편지에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 금식을 선포하고 나봇을 백성들 가운데 높이 앉히라. 그리고 2명의 건달을 나봇의 맞은편에 앉히고 저주했다고 증언하게 하라. 그리고 나봇을 밖으로 데리고 나가 돌로 쳐 죽이라. 그리하여 그 성에 살던 장로들과 귀족들은 이세벨이 편지에 지시한 대로 했습니다. 그들은 금식을 선포하고 높이 앉혔습니다. 그러고 나서 건달 2명이 들어와 나봇의 맞은편에 앉더니 백성들 앞에서 나봇에 대해 고소하며 말했습니다. 나봇이 하나님과 왕을 저주했다. 그러자 그들 사람들은 나봇을 성 밖으로 끌고 나가 돌로 쳐 죽였습니다. 이세벨은 나봇이 돌에 맞아 죽었다는 소식을 듣자 아합에게 말했습니다. 일어나 이스라엘 사람 나봇이 왕에게 팔지 않겠다던 포도원을 차지하십시오. 나봇은 이제 죽었습니다. 아합은 나봇이 죽었다는 소리를 듣고 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하려고 내려갔습니다. 아멘. 그 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀 열왕기상 21장 1절부터 16절까지의 말씀을 통하여 우리는 정직에 대해 함께 나누고자 합니다. 어떻게 살 것인가, 어떻게 살아갈 것인가, 크리스천으로서 나는 어떻게 어떤 삶을 어떤 방법으로 어떤 방향으로 나아갈 것인가 굉장히 끊임없이 질문이 들고 우리에게 끊임없이 도전하는 문제들입니다. 풀리지 않는 숙제와 같은 이 문제들에 대해 우리가 좀 함께 나누기를 원합니다. 1990년대 후반에 나온 여기 2000년생도 있고 2001년생도 있는 걸로 알고 있는데 그들이 태어나기 전인 90년대 후반에 나온 영화 중에 짐 캐리라는 그 영화 배우가 나왔던 영화가 있습니다. 라이어 라이어라는 영화입니다. 보신 분들 계신가요? 봤으면서도 안 본 척 하긴 없어요. 나이가 들통날까봐. 저는 봤어요. 봤는데 짐 캐리가 이제 변호사로 나오게 됩니다. 그런데 이 소송에서 이기기 위해서 수단과 방법을 가리지 않아요. 거짓말하는 것을 일삼고 그의 인생이 자체가 돈을 많이 벌고 승소를 하기 위해서 거짓말하는 인생을 살게 됩니다. 그런데 어느 날 아들이 기도를 하게 돼요. 하나님 제발 우리 아버지 거짓말 좀 안 하게 해주세요. 거짓말 못하게 해주세요. 그러니까 그 다음 날부터 갑자기 짐 캐리가 거짓말을 못하게 됩니다.
그리고 거짓말을 하려고 마음으로는 거짓말을 이야기하는데 생각으로는 이야기하는데 나오는 건 진실만 나오게 돼요. 그의 인생이 굉장히 어려워지는데 그 시간을 통하여 그의 인생이 변화되며 진실된 사람으로 변화된다라고 하는 그런 영화의 줄거리, 그런 모습을 그려낸 영화입니다. 그런가 하면 이 영화의 주인공과 마찬가지로 우리의 삶 속에 지금 내 상황에 이익을 가져다 주는 일 앞에서 나는 얼마나 정직할 수 있을까에 대한 물음이 우리에게 도전이 되게 됩니다. 여러분, 나의 작은 이익과 혹은 큰 이익 앞에서 얼마나 정직할 수 있으며 얼마나 그것에 대해 담대하게 나아갈 수 있습니까? 오늘 성경 말씀에 보면 한 명의 정직한 인물과 다른 정직하지 못한 인물들이 오늘 본문 가운데 나타내게 됩니다. 오늘 본문 말씀 1절을 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 얼마 후 한 사건이 벌어졌습니다. 이스라엘 사람 나봇에게는 이스라엘에 있는 포도원이 하나 있었는데 사마리아 왕 아합의 왕궁 가까이 있었습니다. 우리 2절과 3절 말씀도 함께 읽었으면 좋겠습니다. 2절과 3절입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 아합이 나봇에게 말했습니다. 내 포도원은 내 왕궁에서 가까우니 그러니 내게 달라. 그 대신 내가 더 좋은 포도원을 주겠다. 내가 원한다면 그 값을 돈으로 주겠다. 그러자 나봇이 대답했습니다. 내 조상들에게 물려받은 재산을 왕에게 주는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 아멘. 오늘 상황이 어떠냐면요, 그 사건이 일어난 일 이후라고 이야기합니다. 그 사건이라고 하는 것은요, 아람의 군대 베나닷 왕과 아람의 그 당시 최고의 군대를 가졌던 그 왕이 북이스라엘로 전쟁을 일으켜서 내려왔었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 말미암아 2번이나 말도 안 될 정도의 큰 승리를 아합이 승리하게 됩니다. 그런데 하나님께서 그 승리를 주시면서 뭐라고 했냐면요, 베나닷 아람의 왕을 죽이라라고 이야기했습니다. 그런데 아합이 그 이야기를 듣지 않고 마치 자기가 승리해서 관용을 베푸는 것처럼 베나닷을 죽이지 않게 되는 일들을 경험하게 됩니다. 그러자 하나님께서 어떠한 말씀을 하셨냐면요, 어떤 한 선지자 예언자를 보내서 베나닷을 죽이지 않았으니 그 생명 대신에 너의 생명을 내가 취해가겠다. 결국 네가 죽게 될 것이다 라는 예언을 듣게 됩니다. 그러자 아합이 분노해서 화가 나서 집에 돌아가서 막 끙끙 앓으면서 어떻게 할 줄을 몰라 하게 됩니다. 그 일이 있은 후 한 사건이 일어나는데 아합이 이게 쭉 보다 보니까 자신의 왕궁이 있었습니다. 이 사마리아 왕궁이라고 하는 이스라엘의 왕궁이라고 하는 곳은 아합이 자신의 피난처 그리고 자신이 아주 호화롭게 지어놓은 별궁입니다. 별장과 같은 궁전이 있었는데 그곳 앞에 보니까 포도원이 괜찮은 게 있는 거예요. 그래서 이 포도원을 자신이 가지고 싶은데 가지려고 하다 보니까 주인이 있었어요. 그 주인의 이름이 무엇이었냐면 나봇이라는 사람이었습니다. 그래서 이 나봇에게 가서 아주 젠틀하게 이야기합니다. 아주 멋있게 이야기해요. 뭐라고 이야기하냐면요, 2절 말씀에 보면요, 내 포도원은 내 왕궁에서 가까우니 내가 채소밭으로 가꾸고 싶다. 그러니 내게 달라. 네가 나에게 주면 내가 너에게 보상을 해줄 것인데 첫 번째 조건입니다. 내가 더 좋은 포도원을 주겠다. 혹시 이게 마음에 안 드냐? 그럼 내가 다른 조건을 주겠다. 네가 원한다면 그 값을 돈으로 주겠다라고 이야기합니다. 우리는 오늘 이 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 정직에 대한 첫 번째는 무엇이냐면요, 정직은 하나님의 말씀으로부터 시작한다라는 것입니다. 오늘 본문에서 아합은 이 포도원을 갖고 싶었기 때문에 이 나봇에게 제안을 하게 됩니다. 그 땅을 달라고 하는 이유는 채소밭으로 가꾸고 싶기 때문이었습니다. 그런데 생각해보면요, 한 나라의 왕이 한 그냥 포도원, 그게 엄청나게 중요한 것도 아니고 그 포도밭을 가지고 싶다고 하는데 그것이 무엇이 문제가 되겠습니까? 왕이 그 땅을 강제로 빼앗겠다고 한 것도 아니고 더 좋은 포도원을 주든지 포도밭을 주든지 아니면 그것을 돈을 주고 사겠다라고 이야기하는데 여러분, 그것이 무슨 문제가 되겠습니까? 여러분은 이 상황에 대해 어떻게 생각하십니까? 어떤 마음이 드십니까? 아합이라는 왕이 부당하거나 불합리한 방법으로, 강제적인 방법으로 지금 그 포도밭을 가져가겠다라고 이야기하지 않습니다. 당연히 요구할 수 있고 별 문제가 없는 방법으로 포도원을 사겠다라고 하는 것처럼 우리에게는 이야기가 들려지게 됩니다. 그러나
그 당시 이스라엘에 살던 수많은 사람들은 이 이야기를 들으면요, 결코 잘 이해하지 못했을 것이고 한 가지 법이 떠올랐을 것입니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들은요, 가나안 땅을, 여호수아와 함께 가나안 땅을 정복하게 되지 않습니까? 정복하게 되면서 이 땅의 분배를 어떻게 받게 됩니까? 제비를 뽑아서 받게 됩니다. 하나님께서 여호수아와 이스라엘 민족들에게 가나안 땅으로 진격하며 그들이 어렵지 않게 가나안 땅 모든 것들을 차지하게 됩니다. 다 받게 됩니다. 약속의 땅을 받게 됩니다. 그런데 이 받게 된 것도 하나님의 은혜인데, 이 제비 뽑기를 해서 그 땅을 분배받는다라는 것은요, 이 땅의 소유가 하나님께 있음을 고백하는 행위입니다. 그러면서 이스라엘 백성들에게 하나님께서 한 가지 말씀하십니다. 너희는 이 땅을 서로 사거나 팔거나 하지 마라. 혹시 너무 위급한 일이 있고 너무 돈이 필요해서 그 땅을 팔게 되면 다시 50년 뒤에 희년이 되면 다시 그 땅을 돌려받을 수 있는 제도적 장치도 하나님께서 마련하셨습니다. 왜냐하면 그 땅은 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해 예비하신 땅이고 하나님께서 주신 땅이었기 때문입니다. 그래서 이것들을 서로 그냥 내가 채소밭을 가꾸고 싶으니까, 야, 이 밭이 너무 좋아 보이니까 서로 사거나 팔거나 할 수 있는 부동산 매매가 불가능했다라는 것입니다. 그런데 오늘 아합은 하나님이 주신 이 땅이라는 사실을 알면서도 나봇에게 굉장히 괜찮은 척하면서 좋은 대우를 해주는 것처럼 여기며 말했습니다. 내가 더 좋은 밭을 줄게. 아니면 네가 그것을 원하지 않으면 내가 너에게 돈으로 줄게 라고 이야기합니다. 그러자 나봇이 이렇게 대답하고 있습니다. 우리 읽었던 3절 말씀 다시 한번 읽었으면 좋겠는데요. 3절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러자 나봇이 대답했습니다. 내 조상들에게 물려받은 재산을 왕에게 주는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 아멘. 그러니까 왕이여, 내가 주고 싶고 주고 싶지 않고 이 내 마음에 따라서 결정되는 게 아닙니다. 지금 나는요, 내가 주지 못하는 이유는 단 한 가지밖에 없습니다. 그게 뭐냐면 하나님께서 우리의 조상들에게 물려주신 이 재산을, 이 포도원을 왕에게 주신 것은 하나님께서 하지 말라고 하셨기 때문에 나는 할 수 없습니다 라고 이야기하고 있는 것입니다. 나봇이 주지 못하는 이유 단 한 가지, 하나님의 말씀이 하지 말라고 했기 때문이라는 거예요. 자신이 왕에게 주고 싶다, 주고 싶지 않다, 자신의 마음이 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀이 그렇기 때문에, 하나님의 말씀이 중요하기 때문이다라고 이야기하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 인생 가운데 내 마음이 중요합니까? 아니면 하나님의 말씀이 중요하십니까? 하나님의 말씀이 아니라고 하신다면 그 어떤 상황과 환경이 찾아오더라도 아닌 것은 아니게 되는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 가끔 이런 분들이 있어요. 난 내 마음이 너무 중요해. 내 마음이 하고 싶어야 나는 할 거야. 내 마음이 이것을 간절히 원해야 나는 그것을 하고 말 거야 라고 이야기하는 분들이 있습니다. 그 마음 너무 소중하지만 그 마음보다 하나님의 말씀을 우선시하여 살아가는 여러분의 인생, 제 인생이 되시기를 축복합니다. 하나님의 말씀은요, 내 이익보다 더 중요합니다. 생각해 보세요. 더 많은 돈을 벌 수 있습니다. 더 좋은 밭을 가질 수 있습니다. 생각해 보면 이것은 기회입니다. 그것도 왕이 달라고 합니다. 그러면 어쩔 수 없는 척 팔거나 교환을 해도 문제가 되지 않을 것처럼 보입니다. 그런데 여러분, 우리가 꼭 알아야 될 것은 뭐냐면요, 위기는 기회를 가장해서 찾아오고 유혹은 기회보다 먼저 찾아온다라는 사실입니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 위기는 기회를 가장해 찾아오고 유혹은 기회보다 언제나 먼저 온다라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 인생 가운데 위기를 만나게 됩니까? 그 뒤에 이 기회를 만나게 되는 것 같은 이 상황 가운데 위기가 찾아올 수 있고요, 기회가 찾아오기 전에 유혹이 찾아옴으로 말미암아 우리를 시험에 빠지게 할 수 있다는 사실을 잊지 않게 되기를 바랍니다. 그런데 나봇은요, 이 어쩔 수 없이 파는 척을 어쩔 수 없는 척하며 팔 수 있는 상황에서 팔지 않습니다. 왕이었던 아합은 자신의 욕심, 자신이 가지고 싶은 것, 그 욕망을 따라 하나님의 말씀을 어기고자 했던 사람이라고 한다면, 나봇은 자신의 이익과 왕이라고 하는 권력 앞에서도 하나님의 말씀을 신실하게 지키는 하나님의 온전한 그리스도인이었다는 사실입니다.
그래서 하나님의 말씀이 세상의 이익보다 소중하며 세상의 권력보다 위대합니다. 그래서 하나님 앞에서 정직하다는 것은요, 이익과 권력을 뛰어넘는 믿음과 신념이 있을 때에만 가능한 것입니다. 우리의 삶 속에 하나님의 말씀에 도전을 해오는 세상의 유혹이 있습니까? 재정적인 유혹과 좀 더 나은 조건의 유혹들, 예배와 모임 등에 조금 빠지고 늦게 가는 것, 그런 더 좋은 조건들이 우리의 삶 가운데 찾아오며 유혹을 해오고 있습니까? 나의 마음을 뒤흔드는 것들과 타협하고 싶은 것들이 우리의 삶 속에 여러분 찾아오며 존재하며 우리의 마음의 문을 노크하며 내 문을 열려고 하고 있습니까? 여러분은 그 상황 가운데 어떠한 결정을 내리시겠습니까? 저는 한국에 있으면서요, 대학생들로부터 너무 어렵다라는 이야기를 많이 들었습니다. 무엇이 어렵냐? 학교 생활에서 그리스도인이라고 밝히는 것도 너무 어려울 뿐만이 아니라 너무 크리스천들이 없어서요. 그리고 또 어떤 유혹들이 있냐면 모두가 시험 기간에 이렇게 다른 것들을 본다는 거예요. 시험 문제만 봐야 되는데 옆에 이렇게 목이 뻐근한지 이렇게 옆에 사람도 바라보고 다른 책들도 바라보고 자신이 필기해 놓은 것도 바라보고 한국말로는 컨닝이라고 하는 여기 말로는 치딩이라고 하는 그런 것들을 행한다라는 거예요. 뭐가 어렵냐? 모두가 다 해서 모두가 좋은 성적을 받는데 자신만 안 하면 나는 그 성적이 떨어지게 되고 성적이 떨어지게 되면 결국에는 취업과 대학원에 들어가는 것이 굉장히 불리하게 된다라는 이야기를 들었습니다. 그래서 어떻게 해야 할지 모른다, 너무나도 갈등이 된다라는 이야기들을 많이 들었습니다. 여러분은 어떠십니까? 무엇이 여러분의 인생 가운데 가장 우선순위가 되십니까? 그 우선순위가 나를 아합으로 만들 수도 있고요, 나를 나봇으로 만들 수도 있습니다. 아합이 되시겠습니까? 아니면 나봇이 되시겠습니까? 유혹은 누구에게나 똑같이 찾아옵니다. 유혹이 되는 이유는 언제나 타당한 이유와 달콤한 제한이 있기 때문입니다. 하지만 하나님의 말씀은 타당한 이유와 달콤한 제한보다 더 소중하고 위대하다는 사실을 잊지 않으시는 저와 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 4절과 5절 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러자 아합은 매우 언짢아하며 화가 나 집으로 돌아왔습니다. 그는 화가 나서 자기 침대에 누워 먹지도 않았습니다. 그 안에 이세벨이 들어와 그에게 물었습니다. 무슨 언짢은 일이 있었습니까? 아멘. 아합이 너무 화가 난 거예요. 어떻게 내 말을 거절할 수가 있지? 화가 난 겁니다. 내가 갖고 싶은 게 있는데 갖지 못하자 너무 화가 난 거예요. 그래서 화가 나서 집으로 돌아와서요, 침대에 누워 먹지 않았다라고 합니다. 이거 보통 언제 하는 겁니까? 유치원 때 보통 이런 행동하지 않나요? 엄마가 사달라는 거 안 사주면은 삐져가지고 그 누워서 침대에 들어서 입을 푹 뒤집어 쓰고 내 삐졌다라고 하는 걸 다 티내는 거. 지금 아합이 티내고 있는 거예요. 나 화났다, 나 삐졌다, 나 지금 너무 갖고 싶은 게 있는데 갖지 못한다라고 티를 내고 있는 것입니다. 성인이라면 가질 수 없는 것이 속상하더라도 잘 넘길 수 있어야 하는데 그것 때문에 침대에 누워 먹지도 않은 채 그렇게 자신의 화를, 분노를 표출하고 있는 것입니다. 가지고 싶은 것을 가져야 직성이 풀리는 사람이 아니라 가지고 싶은 것을 하나님을 위해 포기할 줄 아는 저와 여러분의 인생이 되시기를 축복합니다. 여러분, 저는 여러분과 인생 가운데 만남의 축복이 있기를 바라는데요, 어떤 만남의 축복이 있기를 원하면요, 나는 꼭 가지고 싶은 것은 가져야 돼, 나는 언제나 꼭 가졌어, 이런 사람 안 만나게 되기를 축복합니다. 포기할 줄 아는 성숙한 마음을 가진 사람들을 여러분 만나게 되기를 축복합니다. 나 무서운 분들이 있어요. 나는 가지고 싶은 거 어떻게 해서든지 가지는 사람이야. 나 내 성격 알지? 나 화나면 진짜 한다면 하는 사람이야. 한다면 하는 사람 안 만나게 되기를 축복합니다. 여러분, 한다면 하는 게 아니라 하나님이 하실 때 하게 되는 놀라운 인생이 되시기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 이 아합이 그런 사람이었어요. 나 한다면 하는 사람이야. 나 가지고 싶은 거 있으면 꼭 가지는 사람이야. 이런 사람이었어요. 그러자 이세벨이 이제 아합을 보고 들어와 이야기합니다. 왜 아무것도 드시지 않습니까? 무슨 일이 있습니까? 무슨 일이 있는 거 알죠? 여러분 모르겠어요? 아무것도 안 먹고 침대에 누워 있는데 그거 모르겠습니까? 그러자 아합이
이 이세벨이 들어와서 물어봤다는 것을 기다렸다는 듯이 이렇게 대답합니다. 6절 말씀을 보면 이렇게 대답하는데요. 우리 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 시작. 그가 대답했습니다. 내가 이스라엘 사람 나봇에게 내 포도원 대신에 다른 포도원을 주겠다라고 했소. 그런데 나봇이 내 포도원을 왕에게 주지 않겠다라고 했어. 아멘. 우리가 오늘 이 말씀을 통해 볼 수 있는 두 번째는요, 정직은 정직한 말로부터 시작한다라는 사실입니다. 오늘 아합은 이세벨에게 자신의 아내에게 나봇과 나눈 포도원 사건에 대한 이야기를 이야기하고 있습니다. 제가 이렇게 그 색깔을 칠해서 좀 함께 봤는데요. 좀 함께 PPT를 화면을 좀 띄워 주시겠습니까? 네. 예, 그 빨간 글씨만 보세요. 2절 말씀을 보면요, 그 대신 내가 더 좋은 포도원을 주겠다라고 이야기했다라고 합니다. 3절 말씀 좀 보여주시겠어요? 그러자 이렇게 대답하죠. 내 조상들에게 물려받은 재산을 왕에게 주는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 여러분 이 두 가지를 기억하세요. 6절 말씀에 그런데 아합이 이세벨에게 이렇게 이야기합니다. 내 포도원 대신에 다른 포도원을 주겠다. 여러분 뭐가 바뀌었죠? 더 좋은 포도원을 주겠다라고 했던 것을 싹 말하지 않습니다. 그러니까 내가 포도원을 더 좋은 포도원을 주겠다라고 했던 제안을 말하지 않는 거예요. 그런가 하면 계속 보면요, 내 포도원을 왕에게 주지 않겠다라고 했다고 나봇이 대답했다라고 이야기합니다. 그런데 나봇은 무엇이라고 이야기했죠? 3절 말씀 다시 한번 보여주시겠어요? 내 조상들에게 물려받은 재산을 왕에게 주는 것은 여호와께서 금하신 일입니다. 아합이 교묘하게도 나봇이 대답했던 것들에 대해서, 그리고 자신이 제안했던 것들에 대해서 왜곡하고 있습니다. 하나님께 정직하지 않은 사람은요, 결코 사람에게도 정직하지 않습니다. 인생의 욕심과 탐욕이 인생을 지배하게 되면요, 왜곡과 거짓말을 하게 돼서 자신이 이루고 싶은 것을 꼭 이루며 자신이 가지고 싶은 것을 꼭 가지려고 하는 습성을 사람은 가지고 있습니다. 과장과 왜곡으로 자신이 얻고자 하는 것을 얻어내고야 말겠다는 그런 의지인 것입니다. 아합은 과장과 거짓과 왜곡으로 이세벨을 통해 어떻게든 포도원을 가지고 싶어 했던 그 마음을 이 대화에서 나타내고 있는 것입니다. 거짓과 왜곡보다 더 중요한 것은 무엇인가? 그 양심의 가책보다 더 중요한 것은요, 자신이 가지고 싶은 것에 대한 욕심의 문제였습니다. 자신의 인생 속 하나님의 말씀보다, 자신의 정직보다 더 중요한 것은 무엇이었냐면 그것은 욕심이었다라는 거예요. 아합은 거짓된 인생을 그렇기 때문에 걸어가며 살아갈 수밖에 없었습니다. 그리고 그는 이세벨에게 떼를 쓰는 것처럼 자신이 화가 났다는 것을 표출하며 자신이 이루고자 하는 것을 이루려고 합니다. 어떻게 해서든 자신이 가지고 싶은 것을 가지려고 하는 그 마음 때문에 그는 하나님은 물론이고 자신은 물론이고 다른 사람에게까지 거짓과 왜곡을 말하며 속이고 있는 사람으로 살아갈 수밖에 없게 되는 것입니다. 그래서 탐욕은 자신과 주변에 있는 사람까지 파멸에 이르게 합니다. 하지만 정직한 사람은 자신과 주변 사람까지 온전한 길로 인도하게 됩니다. 나봇은요, 하나님 앞에서 정직한 사람이었습니다. 하나님의 말씀이 이렇기 때문에 내가 그 포도원을 줄 수 없다라고 아합에게 이야기합니다. 그래서 사실은 아합에게 거절의 의미로 하나님이 그랬기 때문에 내가 이 포도원을 줄 수밖에 없다라고 했을 때요, 사실은 아합은 한 번에 더 찬스를 얻은 것입니다. 돌이킬 수 있는 기회를 얻은 거예요. 하나님의 그렇지, 하나님의 말씀이 그랬지, 내가 이것을 가지고 싶어도 포기할 수밖에 없구나라고 생각을 해야 했던 것입니다. 그런데 아합은 자신의 인생 가운데에 욕심과 탐욕이 그 삶을 다스리고 그 마음 가운데 가득했기 때문에 어떤 마음을 가지게 됩니까? 너무 화가 나서 침대에 돌아가 아무것도 먹지 않은 채 누워있으며 이세벨이 왕이시여 내 남편이시여 도대체 무슨 일이 있었기 때문에 이렇게 화가 났습니까? 라고 말하자마자 기다렸다는 듯이 고자질을 하게 됩니다. 나봇이 내게 포도원을 팔지 않겠대. 나봇이 내게 그 포도원을 주지 않겠다라고 그렇게 고자질을 하게 되는 거예요. 그래서 가지고 싶은 것을 가지는 인생이 아니라 가지고 싶은 것을 하나님을 위해 포기하는 인생이 되어야 하는 것입니다. 바로 그 이유 때문입니다. 사랑하는 여러분, 바늘도둑이
소도둑된다라는 한국의 속담이 있습니다. 그런 말이 있듯이 작은 것을 포기할 줄 알아야 나중에 큰 것을 포기할 줄 알게 됩니다. 작은 것을 하나님께 온전히 드릴 수 있어야 큰 것을 하나님께 드릴 수 있습니다. 지금 하나님께 내 삶을 헌신해야 나중에 내 삶을 헌신할 수 있습니다. 여러분, 이것만 하면 내가 하나님께 이렇게 헌신할 수 있어. 내가 이것만 해결되면 하나님 앞에 이렇게 헌신하며 살아갈 거야. 내가 이것만 되면 하나님께 이렇게 내 삶을 드리며 내 헌금을 드리며 내 물질을 드리며 내 육신을 드리며 내 마음을 드리며 내 관계를 드리며 살아갈 거야. 여러분, 지금이 아니면 그렇기 때문에 의미가 없는 것입니다. 지금 못하는 것 나중에 할 수 없습니다. 지금 하나님 앞에 내 삶을 드리지 못하면 나중에 결코 드릴 수 없다라는 것입니다. 나봇과 같이 할 수 없다고 말할 수 있는 용기가 지금 우리의 삶 가운데 필요한 것입니다. 아닌 것은 아니라고 말할 수 있는 용기가 우리에게 필요합니다. 정직은 바로 정직한 말, 내 자존심보다 솔직한 나의 말로부터 시작되는 것이기 때문입니다. 저는 저와 여러분의 인생 가운데 정직한 말들이 우리의 삶 가운데에 넘쳐나게 되기를 축복합니다. 그런가 하면 7절 말씀에 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 아합의 아내 이세벨이 말했습니다. 아멘. 우리가 볼 수 있는 세 번째는요, 정직은 굳건한 믿음으로부터 시작한다라는 것입니다. 아합의 이야기를 들은 그 아내 이세벨의 첫 번째 말이 무엇이었냐면, 이스라엘의 왕인 당신이 그게 뭡니까? 라고 이야기합니다. 즉, 당신이 이스라엘의 왕인데도 불구하고 지금 여기 침대에 누워서 뭐 하고 있냐라는 거예요. 왕이면서도 왜 그 포도원을 가지지 못해 화가 나서 아무것도 먹지 않고 이렇게 있느냐라고 비꼬면서 질타하고 있는 것입니다. 이세벨은 이스라엘 사람이 아니었습니다. 이스라엘 주변에 있던 시돈이라는 이방 나라의 공주였습니다. 이방 신을 섬기던 시돈의 딸로서, 시돈 나라의 그 왕의 딸로서 그녀는 지금 아합의 행동이 이해되지 않습니다. 왜냐하면요, 이스라엘을 제외한 모든 나라에서는요, 왕이 가지고 싶은 땅을 가질 수 있는 권력과 힘이 있었기 때문입니다. 아무것도 먹지 않으며 화가 나 누워있을 정도의 사안이 아니었기 때문입니다. 어떻게 해서든지 가지면 되는 문제였습니다. 이방 나라에서 자란 이세벨이 보기에 아합은 너무 바보 같아 보였을 것입니다. 별것 아닌 문제를 가지고 전전긍긍하는 사람처럼 보였을 것입니다. 그래서 아합에게 이스라엘 왕인데 왜 이러고 있느냐라고 비꼬면서 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 여러분, 세상이 우리에게 동일하게 이야기하지 않습니까? 도대체 왜 그러느냐? 도대체 왜 바보같이 그렇게 하느냐라고 말하고 있지 않습니까? 예배 한번 빠지는 게 뭐 그리 대수냐? 그 1년에 52주 있는데 53주 있을 때도 있고 52주 가면 됐지, 51주 가면 됐지, 한 주 빠지는 게 뭐가 그렇게 어려운 문제냐? 술 한 잔 딱 하는 게 뭐가 그렇게 대단한 것이냐? 야, 원래 다 그렇게 살아. 미국에서는, 캘리포니아에서는 이 정도는 다 하면서 살아 라고 세상이 주변에 있는 사람들이 혹시 우리에게 이야기하고 있지는 않습니까? 너 너무 유별나다고, 너만 그런 거 아니니까 괜찮다고, 걱정하지 말라고, 이러한 말들이 우리의 삶 가운데, 귀 가운데, 마음 가운데 들려오고 있지는 않느냐라는 거예요. 내 마음을 충동하며 나를 향해 도전하는 말들이 여러분 있으십니까? 세상에서 말하는 방법과 기준이 나를 흔들리게 합니까? 사랑하는 여러분, 세상의 기준이 내 눈앞에 있고 세상의 방법이 나에게 손짓을 하더라도 우리가 걸어가야 하는 길은 오직 하나님의 말씀의 길인 줄 믿습니다. 제가 한국에 있을 때요, 한 집사님께서 사업을 여러 개 가지고 있던 집사님이 계셨습니다. 사업체를 여러 개 가지고 계신데 저한테 이렇게 식사를 하면서 저한테 이야기하시는 거예요. 그런데 목사님, 세상에서 정직하며 살아가기 참 어렵습니다 라고 말을 꺼내기 시작했습니다. 그래서 그러시군요. 네, 어떤 혹시 문제가 있으신가요? 라고 이야기를 하니까 자신이 사업을 운영하는데 그 동업하는 사람과 함께 그 친구인데 동업하는 사람이 있었다라고 합니다. 근데 동업자와 사업을 시작하면서 심각하게 싸웠다라고 이야기를 하는데요. 그 이유는 세금에 관한 문제였습니다.
굳이 보고하지 않아도 되는 세금이 있는데 집사님은 정확하게 보고하며 이것을 그 세금을 내자고 이야기했고, 동업자는 야, 그렇게 하면 사업 다 망한다고, 그렇게 하는 사람이 어딨냐고, 정신 차리라고, 지금 우리가 사업을 하는 이유는 돈을 벌기 위한 것이다 라고 이야기를 하며 반대했다고 합니다. 결국에 싸워서 결정한 방법은 무엇이었냐면, 그냥 집사님이 원하는 대로 세금을 다 고지고대로 보고했다라는 것입니다. 처음에 사업이 너무 잘 돼서 아무 문제가 없었다고 합니다. 사업이 너무 잘 되니까 뭐 세금 좀 더 보고하는 거 괜찮았다라고 이야기합니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 사업이 갑자기 안 되기 시작하는 거예요. 한국의 경기가 나빠지면서 사업이 안 되기 시작하면서 돈을 가져가는, 동업자와 이 집사님이 가져가는 돈이 점점 줄어들기 시작하는 것입니다. 그러면서 집사님에게 야, 그것 봐, 그때 보고하지 말았어야지, 왜 그걸 보고하자고 해가지고 지금 이 어려움을 겪게 하느냐, 그게 아무것도 아닌 것 같아도 지금 이렇게 쌓여서 보면 엄청나게 큰 돈이 아니었냐라고 핍박하며 조롱하는 일들이 있었다라고 이야기합니다. 사랑하는 여러분, 하지만 집사님께서 고백하셨던 고백은 뭐였냐면요, 정직한 것은 크리스천들이 꼭 가져야 할 마음이었다라고, 자기는 돈을 덜 가져가더라도, 돈을 조금 못 벌더라도 그것을 지키며 살아가는 것이 기쁨이고 평안이다라고 고백하셨습니다. 그렇게 정직은 세상과 다른 기준으로 살아가는 것입니다. 사업은 돈을 벌기 위해 하는 수단이지만 돈 때문에 하나님을 포기하는 일이 없어야 하는 것입니다. 취업을 하기 위해 좋은 학점이 필요하지만 학점을 위해 하나님을 포기하지는 말아야 합니다. 그런데 이러한 문제는 세상에서 사는 삶의 문제뿐만이 아니라 신앙의 문제에서도 동일하게 적용됩니다. 우리가 꼭 기억하고 조심해야 될 것, 바로 이 예배 시간에도 동일하게 적용된다라는 사실이에요. 예배를 드리며 이 마음 가운데 이 자리 가운데 나와 있지만 하나님께 정직한 마음으로 우리는 나와야 합니다. 예배를 드리는 것으로 만족하며 내 의무를 다했다고 생각하는 것이 아니라 하나님을 향하여 온전한 마음으로 나아가는 것이죠. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 우리는 예배를 무엇을 드리고 있습니까? 신령과 진정입니까? 아니면 여기 나와 있는 시간입니까? 하나님은 마음을 감찰하시는 분이시며 하나님은 지금도 우리의 마음을 받기 원하십니다. 마태복음 12장 10절에서 12절까지의 말씀을 보면요, 이렇게 기록하고 있습니다. 그곳에는 한쪽 손이 오그라든 사람이 있었습니다. 그들은 예수를 고소할 구실을 찾으려고 물었습니다. 안식일에 병을 고치는 것이 옳습니까? 예수께서 말씀하셨습니다. 만일 너희 중 누군가 양 한 마리가 있는데 안식일에 그 양이 구덩이에 빠진다면 붙잡아 꺼내주지 않겠느냐? 하물며 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐? 그러니 안식일에 선한 일을 하는 것이 옳다. 아멘. 예수님께서 회당으로 들어가 손이 마른 사람을 고쳐주십니다. 바리새파 사람들은 안식일에 사람을 고치는 것이 옳지 않다, 율법에 나와 있지 않다라고 이야기합니다. 그런데 예수님께서 반문하십니다. 만일 너희 중 누군가 양 한 마리가 있는데 안식일에 그 양이 구덩이에 빠지면 구해주지 않겠느냐? 너희는 양도 구하면서 어찌 사람을 못 고치게 하느냐라고 반문하시는 것입니다. 바리새파 사람들은 자신들은 율법을 지키며 안식을 잘 지킨다라고 말하였지만 그것은 어디까지나 자신의 이익에 따라서였습니다. 안식일을 온전히 지킨다라는 것을 자신들의 마음대로, 자신들의 이익대로 변형해서 생각했던 것입니다. 온전히 말씀을 지키는 것처럼 보였지만 사실상 그렇지 않았다라는 거예요. 하나님 앞에서 정직을 지킨다라는 것은 그렇기 때문에 세상의 도전으로부터 흔들리지 않는 마음과 우리의 신앙을 기반하고 있는 것입니다. 저는 저와 여러분의 삶 가운데 세상의 어떠한 도전의 말이 들려온다 할지라도 흔들리지 않는 믿음을 갖게 되기를 축복합니다. 여러분, 세상이 나를 조롱하고 세상이 내게 도전하면 내가 말씀대로 잘 살고 있구나라고 생각하시면 돼요. 아, 내가 잘 살고 있기 때문에 세상이 나에게 이러한 도전을 하고 유혹을 하고 나를 시험하게 하는구나. 나 참 잘 살고 있구나. 우리 옆에 있는 분들에게 한번 인사해 보시겠어요? 참 잘 살고 있으십니다. 네, 여러분 잘 살고 있는 것입니다. 그런가 하면 8절부터 14절까지의 말씀을 보면요, 우리가 함께 말씀을 읽고 마지막 말씀을 나누었으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이세벨은 아합의 이름으로 편지를 몇 통 쓰고는
귀족들에게 보냈습니다. 그 편지에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 금식을 선포하고 나봇을 백성들 가운데 높이 앉히라. 그리고 2명의 건달을 나봇의 맞은편에 앉히고 그들은 금식을 선포하고 나봇을 백성들 가운데 높이 앉혔습니다. 그러고 나서 그 건달 2명이 들어와 나봇의 맞은편에 앉더니 나봇에 대해 고소하며 말했습니다. 나봇이 하나님과 왕을 저주했다. 그러자 사람들은 나봇을 성 밖으로 끌고 나가 돌로 쳐 죽였습니다. 그리고 이세벨에게 말을 전했습니다. 나봇이 돌에 맞아 죽었습니다. 아멘. 오늘 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 마지막 정직은 정직한 사람들과 함께한다라는 것입니다. 성경의 믿음의 위인들이 해피엔딩과 결국 축복과 승리를 가져가는 이야기를 들으며 나도 그렇게 살아야겠다라고 대부분 생각하지만 오늘 나봇을 보니 꼭 그렇지만도 않은 것 같습니다. 끝까지 말씀을 지키며 살아가려 했던 나봇에게 찾아온 것은 거짓과 음모로 인한 죽음이었습니다. 이세벨은 편지를 써서 거짓말을 하게 하고 사람들로부터 거짓을 증언하게 해서 나봇이 죽음에 이르게 해 그 죽은 나봇 다음에 포도원을 아합 왕에게 주고자 했습니다. 정치적 종교적으로 엘리트였던 사람들로부터 시작하여 건달과 같이 사회적 어두움에 종사하는 사람들까지 모두 꼭 같은 마음이었습니다. 모두 이세벨이 하는 그 일이 거짓이고 음모였음을 알았지만 누구 하나 그 일이 잘못되었다라고 말하지 않습니다. 그것이 하나님의 말씀에 어긋난다라고 말하지 않습니다. 불법이라고 생각하지 않습니다. 모두가 같은 마음입니다. 그 정도의 불법은 아무것도 아니며 왕이라면 그 정도의 포도원은 가져도 된다라고 생각했을 것입니다. 그 정도는 괜찮아. 여러분 정말 그 정도는 괜찮습니까? 불법과 음모가 판치는 세상이라 할지라도 하나님의 말씀은 지켜져야 하는 줄 믿습니다. 모두가 어둡기에 한 줄기 빛과 같았던 나봇이 얼마나 보기 싫었겠습니까? 유별나게 구는 그 한 사람 그냥 빼앗는 것도 아니고 바꿀 수도 있고 돈 받고 팔 수도 있었는데 하나님의 말씀을 운운하며 안 된다고 하는 그가 얼마나 눈의 가시처럼 여겨졌겠습니까? 하지만 그 모든 것을 알아도 죽임당한다 할지라도 나봇은 끝까지 하나님의 말씀을 지키며 나아갑니다. 내 생명보다 하나님이 더 소중하기 때문입니다. 나봇은 타협하지 않았고 나봇은 굽히지 않았습니다. 사자성어 중에 영절불굴이라는 말이 있습니다. 꺾일지언정 굽혀지지 않겠다라고 하는 사자성어입니다. 꼭 나봇과 같습니다. 자신이 꺾이더라도 굽히지 않는 믿음의 발걸음이 그의 인생 가운데 존재하였던 것입니다. 나봇은 그렇게 하나님 앞에 정직함으로 나아갔습니다. 사랑하는 여러분, 우리의 인생이 왜 정직하지 못합니까? 왜 믿음을 지키는 것이 어렵습니까? 왜 세상의 유혹으로부터 승리하는 것이 어렵습니까? 우리가 손해보기 때문입니다. 하나님의 말씀대로 살아가면요, 내 인생이 손해볼 수밖에 없습니다. 하나님의 말씀대로 살아가면요, 내 인생에 고난을 겪게 될 수밖에 없습니다. 하나님의 말씀대로 살아가면요, 나는 일정 부분을 포기하며 살아가야 됩니다. 하나님의 말씀대로 살아가면요, 다른 사람보다 뒤처진다라는 것을 인정하며 살아가야 되기 때문입니다. 그렇다면 여러분에게 질문하겠습니다. 우리의 손해와 고난이 하나님보다 더 소중하십니까? 우리는 하나님을 사랑한다고 하고 우리의 삶의 우선순위가 하나님이겠다라고 고백하고 있지만 정작 세상 가운데는 삶 가운데에서는 하나님보다 나의 이익을 더 소중하게 여기고 있지는 않습니까? 여러분 손해보십시오. 여러분 포기하십시오. 여러분 남들보다 좀 늦게 가면 어떻습니까? 우리가 가는 그 길이 세상과 같지 않습니다. 우리가 가고자 하는 그 길은 하늘나라입니다. 예수님께서 먼저 가신 그 길을 우리는 따라가는 것이지, 우리는 골고다 언덕을 가는 것이지 세상 사람들이 가고자 했던 평안한 길로 가고자 하는 것이 아니기 때문입니다.
우리의 삶이 하나님보다 더 귀하십니까? 우리는 예수 그리스도로부터 생명을 얻은 존재들입니다. 여러분 믿으십니까? 예수님이 나의 구주가 되십니까? 예수님이 나의 전부가 되십니까? 영원한 죽음에 이를 수밖에 없던 우리에게 영원한 생명을 주신 그 주님, 영원한 생명보다 지금 잠시의 이익이 더 소중할 수 없습니다. 여러분, 정직하지 못한 것 모든 것 끊어내 버리십시오. 여러분 결단하셔야 됩니다. 여러분의 마음 가운데 다른 사람의 것을 내 것인 양 취하지 않게 되기를 축복합니다. 여러분의 인생 가운데요, 남의 것은 남의 것이고 내 것은 내 것이며 다른 조금의 유익과 유익으로 인하여 하나님 앞에서 우리가 죄짓지 않게 되기를 축복합니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 우리에게 전부입니다. 나의 작은 이익보다 더 크신 하나님, 그 하나님을 바라보며 우리의 삶에 좀 뒤처지면 어떻습니까? 저도 뒤처지고 여러분도 뒤처집니다. 우리는 함께 갑니다. 그리고 우리와 함께 주님이 동행하십니다. 나 홀로 뒤처지는 것이 아니라 주님이 우리를 다른 길로 인도하십니다. 그 주님을 바라보며 우리의 삶을 드리며 함께 찬양의 고백을 드리며 나아갔으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 하나님을 위해 사는 삶 살고 싶다면, 이 세상의 빛과 소금으로 살고 싶다면, 세상과 다른 가치관을 가지며 살고 싶다면 우리에게 필요한 것은 정직한 마음, 거짓이 없으신 하나님 아버지의 마음임을 고백하며 찬양하며 나아갔으면 좋겠습니다. 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 다시 한번 고백할까요? 보소서, 보소서 주님, 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 오늘 이 시간 우리가 먼저 기도하며 나아갈 때 하나님, 그렇습니다. 나에게는 정직한 마음이 없고 어떻게 해서든지 조금이라도 이익을 보고 싶은 마음이 있으며 다른 것과 타협하고 세상과 타협하더라도 나의 마음 가운데에는 나의 유익을 쫓고 싶은 마음이 솔직히 있습니다. 주님, 그러나 오늘 이 시간 찾아오셔서 우리의 마음 가운데 오셔서 하나님 아버지의 정직하고도 깨끗한 마음, 정결한 마음, 성결한 마음을 우리 가운데 부어 주시옵소서. 세상의 모든 마음들이 물러가며 하나님 아버지의 충만한 마음이 우리 가운데 있게 해달라고 우리 함께 통성으로 기도하시며 나아가도록 하겠습니다. 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 주님 아버지, 우리의 모든 마음들 가운데 하나님 아버지의 충만하신 사랑과 은혜가 있게 되게 세상과 타협하지 않기로 나를 향하신 주님의 주님의
마음 내게 세상이 주소서. 바라는 아버지 나를 향하신 주님의 말씀을 따라 살아가게 하여 주시옵소서. 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 여러분, 우리 가운데 결단하기를 원합니다. 우리는 너무 세상이 주는 달콤한 유혹들에 길들여져 있습니다. 하나님 믿으면 내가 지금 조금 힘들더라도 언젠간 이 모든 건 다 갚아주실 거예요. 하나님 갚아주시죠. 하지만 갚아주시지 않으면 하나님이 나를 사랑하지 않는 것입니까? 여러분, 하나님을 위하여 우리는 인생에 무엇을 드릴 수 있겠습니까? 하나님을 위하여 내 삶을 드린다라고 하는 것은 남들보다 조금 못 살아도 괜찮은 것입니다. 남들보다 조금 뒤처져도 괜찮은 것입니다. 다른 사람들보다 내 삶이 세상적으로 바라볼 때 조금 실패한 것처럼 보여져도 괜찮은 것입니다. 여러분, 결단하세요. 하나님, 나는 세상적으로 조금 못 가져도 괜찮습니다. 하나님, 나는 세상적으로 남들보다 뒤처져도 괜찮습니다. 그러나 내가 가지기 원하는 것은 하나님 아버지께서 가고자 하시는 그 길을 내가 걸어가는 것입니다. 오늘 그렇게 결단하시는 분들 계십니까? 여러분, 자리에 일어나서 우리가 함께 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 결단하시는 분들마다 자리에 일어나서 주님, 그렇습니다. 나는 하나님 아버지의 말씀대로만 살아가겠습니다. 세상에 뒤처진다 할지라도 내가 그것을 두려워하지 않겠습니다. 그것을 내가 비천하다고 생각하지 않겠습니다. 그것으로 인하여 내가 자존심 상하지 않겠습니다. 그러나 하나님의 말씀만 지키며 살아가겠습니다라고 고백하는 영혼들마다 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 간절히 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여! 사랑하는 주님 아버지, 오늘 이 시간 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 아버지, 세상과 동일한 아버지, 살아가리. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 나는
주님, 세상을 두려워하지 않는 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 손해보는 것이 우리의 자존심을 상하는 일이 아니게 하여 주시옵소서. 고난을 겪는 것이 우리의 마음을 어렵지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 진정 마음이 어려운 것은 하나님의 말씀을 지키지 못할 때 우리의 마음이 어렵게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 마음을 새롭게 하시고 우리의 마음 가운데 주의 놀라운 은혜를 허락하여 주셔서 날마다 말씀을 따라 살아가게 하시며 세상과 다른 길을 걸어간다 할지라도 그것이 우리의 로열티가 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 하나님, 세상과 다른 길을 걸어간다 할지라도 그것이 나의 가장 의로운 일이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 우리가 다시 한번 기도하며 나아가기 원하는데요, 사랑하는 여러분, 우리의 주변에 어떠한 사람들이 있습니까? 여러분, 나에게 속삭이는 사람들은 누구입니까? 하나님, 오늘 이 시간 우리의 관계가 새로워지기를 원합니다. 하나님, 우리의 관계 가운데 주의 영이 임하게 하여 주시옵소서. 우리의 관계 가운데 하나님을 믿지 않는 사람들이 우리 주변 가운데 많이 있어 나를 힘들게 한다면 주님, 나를 통하여 그들이 변화되게 하시며 주님, 우리 가운데에 하나님께서 원하시고 이끌어 가시는 관계들이 충만한 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 나 홀로 걸어가는 인생이 아니라 믿음의 동역자들과 함께 걸어가는 인생을 살아가게 하여 주시옵소서. 나의 삶의 모든 시간들마다 믿음의 동역자와 함께 중보하며 믿으며 의지하며 나아갈 때 하나님의 나라를 향하여 달려나아간 우리의 관계들이 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 믿음의 동역자들을 위하여 내 삶 가운데 함께 기도하며 나아가는 한 사람을 위하여 우리 함께 주여 한번 부르신 후에 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 사랑하는 주님 아버지, 함께 하시고 역사여 주시옵소서. 아버지, 우리의 삶 가운데 홀로 가는 인생이 아니라 하나님, 믿음의 동역자들 가운데 걸어가는 인생을 살아갈 수 있도록 주님 허락해 주시고 함께 하여 공동체를 위해 좀 중보했으면 좋겠습니다. 하나님께서 우리를 이 공동체로 부르신 것은 우연이 아니라 하나님의 필연인 줄 믿습니다. 하나님, 우리 얼바이 온누리교회 KM 대청 주님께서 붙들어 주시고 긍휼히 여겨 주셔서 우리 가운데 은혜를 허락하여 주시옵소서. 특별히 이제 한 달 뒤면 마지막 순모임을 하게 되고 이제 순 교체가 일어나면 리더십 교체 시간들이 있습니다. 주님, 하나님께서 원하시고 하나님께서 계획하시고 하나님께서 이미 예비하신 리더들이 세워지게 하여 주시며 하나님의 뜻과 방법대로 순들이 짜지게 하여 주시며 하나님의 놀라운 은혜와 역사를 경험하게 되는 이 시기가 될 수 있도록 허락하시고 함께하여 주시옵소서. 우리 공동체를 위하여 다시 한번 주여 한번 부르시기 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 주여, 하나님, 우리 얼마나 우리 교회 대학 중보를 주님께서 불러주시고 우리를 한 공동체로 묶어주셔서 아버지 함께 예배하게 하시고 함께 사역하게
우리의 삶을 올려드리며 나아갑니다. 하나님, 세상의 손해를 두려워하지 않는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 세상이 주는 고난과 조롱을 두려워하지 않는 우리의 인생의 발걸음이 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 위하여 나의 삶을 드리며 하나님을 위하여 고난과 손해와 고초를 겪는다 할지라도 그것이 우리의 인생 가운데 기쁨과 평안이 되게 하여 주시옵소서. 초대교회와 같이 우리의 삶이 하나님을 향하여 온전히 달려가는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 주님, 또한 우리 공동체에 중요한 시즌을 앞두고 있습니다. 하나님, 인간의 방법과 인간의 생각과 인간의 판단이 아닌 하나님의 방법과 하나님의 생각과 하나님의 계획과 하나님의 판단으로 인한 하나님이 이미 예비하신 그 사람들을 세워주시며 하나님이 인도하시는 그 방법대로 온전히 나아가는 우리 얼바의 오늘교회 대학 청년부가 될 수 있도록 은혜와 축복을 허락하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 찬양하며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 가운데 영광 받으신 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 함께 찬양하며 봉헌하시며 나아가도록 하겠습니다. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님, 내가 여기 있사오니 나를 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 나를 받으옵소서. 주님, 하나님 앞에 우리의 예물을 올려드리며 나아갑니다. 11조와 감사헌금과 선교헌금과 주일헌금 각양각색으로 드리는 이 모든 손길들 가운데 하나님께서 채우시고 갚으시는 은혜를 경험하게 하시며 하나님께 드렸사오니 하나님 나라를 위해 사용되게 하여 주시며 사용되어질 때마다 오직 하나님만 영광과 존귀와 찬양을 받아 주시옵소서. 이제 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 오늘 이 시간에 모여 세상의 손해를 감수하며 하나님의 말씀과 영광을 위해 살아가기로 결단하는 여기에 모여있는 모든 예배자들과 지금도 열방 가운데 하나님의 영광과 말씀을 위하여 살아가는 선교사님과 가정과 사역 가운데 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주, 나의 참된 소망
영광 드리겠습니다. 네, 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 하나님과 동행하시는 한 주가 되기를 축복합니다. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are Waymaker, miracle worker, promise